सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। बिलावल महला पंजवा। लोकन कियां वड्डियाइयां बैसंतर पागों। जो मिलै प्यारा अपना ते बोल करागों। लोकन कियां वड्डियाइयां बैसंतर पागों। जो मिलै प्यारा अपना ते बोल करागों। जो प्रभ जियो दयाल होए तो भगति लागों। लपट रह्यो मन बासना गुर मिल एह त्यागों। रहा करों बेनती अत घणी एह जियो हो मागों। अर्थ आन सब वारिया प्रिय निमक सुहागों। पंच संग गुर ते छुटे दुख अर रागों। हृदय प्रगास प्रगट भया निसबासुर जागों। शरण सुहागन आया जिस मस्तक भागों। कहो नानक तिन पाया तन मन सित लागों। शरण सुहागन आया जिस मस्तक भागों। कहो नानक तिन पाया तन मन सित लागों। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगा टल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश। संध्या समय संगत दे पल असी प्राप्त किए ने। समा गुरबाणी व्याख्या का है। बिलावल राग विच गुरु अर्जन पातशाह द्वारा उचारण किए गए मुकामी संदेश चौपदियां दे बचन असी विचारते हाँ। आप जी ने जो शब्द सरवण किया है बीते कल की तकरीर असी प्रारंभ की सी। रहाओ के बंध नूं बाविस्तार विचारिया सीगा। अज यतन होएगा कि इस रहाओ के पदे तक जस्ट असी बर्ड आई व्यू पाइए। दैन आफ्टर दैट विल कीप ऑन डिस्कसिंग द होल शब्द रेस्ट ऑफ द शब्द। बचन है जो प्रभ जियो दयाल होए तो भगति लागों। बीते कल भी बेनती की सी गुरु बाबा जी भगती नूं परिभाषित करते हैं। जिहड़ी डिवोशनल एक्सरसाइज है या प्रैक्टिस आ उसकी परिभाषा है। जे प्रभु तरस दे घर विच आवे ते बंदे नूं ये लाग लगती है, ये चेटक लगती है। क्या जो प्रभ जियो दयाल होए तो भगती लागों। होया कि लपट रहो मन बाशना। भगती का काम है मन का काम। पर मन वाशना दे विच विलिपत है। वाशना दे विच विलिपत जीवन च एक द्वंद है साडे वास्ते जिन्हों असीं कह लो डुअलिटी। जीण लई लोड़ां ने मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड दे विच सानूं पदार्थ चाहिए खूब सारा। पर उस पदार्थ दे नाल जिन्नी साडी नीड है उस तो किते वध ग्रीड है। एज ए ह्यूमन बीइंग साडे लई बड़ा औखा है डिस्टिंग्विश करना कि इज इट माई नीड और ग्रीड। इत्थे जिहड़ा द्वंद फैलदा उहदे अंदर जदों बंदा डिस्टिंग्विश नहीं कर पाउंदा फिर वाशना वध जांदी। वधी हुई वाशना बंदे नूं बेसबरा बनाउंदी। वधी हुई वाशना बंदे नूं बेकदरा बनाउंदी। वधी हुई वाशना बंदे नूं तृष्णालू ईरखालू दवैखी सब कुछ बनाउंदी। इत्थे ही फिर बंदे दा जिहड़ा असल भगती का भाव जी उहदे अंदर एक
ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਟੂ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂਵਰਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਟੂਵਰਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂਵਰਡ ਫॉर ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਉਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਲਪਟ ਰਹੋ ਮਨ ਬਾਸ਼ਨਾ ਗੁਰ ਮਿਲ ਇਹ ਤਿਆਗੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਵਿਵੇਕ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਮਾਈ ਨੀਡ ਔਰ ਗਰੀਡ, ਇਜ਼ ਦਿਸ ਮਾਈ ਵਿਸ਼ ਵਾਂਟ ਔਰ ਰੀਅਲੀ ਆਈ ਨੀਡ ਇਟ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਉਕੇਰਨਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਤਰਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਤਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਨ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬੈਸੰਤਰ ਪਾਗੋਂ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਤੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਸੰਦਬਧ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਡੱਪਨ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਰੇਸ ਕੱਟੇ। ਇਹ ਰੂਪ ਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿਫਤ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਨਾਕੋਂ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋਂ ਕਾਟੀ ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੇ ਡਾਰੀ ਰਹਿ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ बैरन तीन लोक की प्यारी रहे। क्या ਨਾਕੋਂ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋਂ ਕਾਟੀ, ਇਹਦੀ ਵਿਵੇਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵੱਢਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਗਾਲੀ ਵੱਢਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਏ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪਏ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਲ ਵੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੂ ਰਿਨਾਊਂਸ ਦਿਸ ਵਰਲਡ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਇਆਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਿਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਸਭ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਰਹਿ ਆਵੇ। ਨੱਕ ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਹੰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏ। ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਸਟਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਜੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੇਬਹਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੋਨਮਿਸਟ, ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਿਰਦੇ ਰਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ they are suffering, and due to that reason there were so many suicides were happening. तो उन्होंने एनालिटिक वे नाल बयान किया। उन्हें सब तो पहला रोल बाजार का ਉਹਦੇ 'ਚ तय किया। वो कहते कि बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ भी आप इस तरह एहसास करो, जितनी बजाजी कपड़ा मतलब पंजाब के आले दुआले विकदा आ, आपनों पूरे इंडिया 'ਚ एड्डी वड्डी मार्केट नहीं मिलेगी ਇਹਦੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੈ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਲਿਬਾਸ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ
ਵਿਖਾਵਾ, ਸ਼ੋ ਆਫ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਇੱਥੇ ਵਿਕਦਾ ਸਭ, ਪਰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਡਰੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਨਕੁਟ ਕਲਚਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਇਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਬਟ I have been involved actually there too. From last few years I'm just little bit, you can say, living as a cut of life, because ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰੁਝੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਧ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਬਸ ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਵਿਆਹ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਸ ਵਿਆਹ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਈ, ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨਾ, ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਸਭ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਨੱਕ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਰਹਿ ਆਵੇ ਨਾ। ਬੜਾ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਕਬੀਰ ਨਾਕੋਂ ਕਾਟੀ, ਕਾਨੋਂ ਕਾਟੀ, ਕਾਨੋਂ ਕਾਟੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਾਫੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਤ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਕੰਨ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਾ ਆਏਗਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਹਲੀਮੀ, ਨਿਮਰਤਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਨ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬੈਸੰਤਰ ਪਾਗੋਂ। ਬੈਸੰਤਰ ਪਾਗੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾਤੀਆਂ, ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਕੋਂ ਕਾਟੀ, ਕਾਨੋਂ ਕਾਟੀ, ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੇ ਡਾਰੀ ਰਹਿ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਨੱਕ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਕੰਨ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਕਿਆ ਕਹੋ ਕਬੀਰ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਬੈਰਨ, ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੀ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵੈਰ 'ਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਲੋਕਨ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬੈਸੰਤਰ ਪਾਗੋਂ, ਜਿਉਂ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬੋਲ ਕਰਾਗੋਂ। ਬੋਲ ਕਰਾਗੋਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਤਿਆਗ ਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਜ਼ਮੂਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਓ, ਮਜ਼ਮੂਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹੋ, ਮਜ਼ਮੂਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੋਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੇ, ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ।
ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਏ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਏ, ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਏ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬੋਲ ਕਰਾਗੋਂ, ਉਹੋ ਜੇ ਬੋਲ ਹੀ ਕਰਾਂ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਅਤ ਘਣੀ ਇਹ ਜਿਉ ਹਮਾਗੋਂ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਅਤ ਘਣੀ, ਅਤ ਘਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤ ਵਾਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਅਤ ਦੀ ਘਣੀ ਬੇਨਤੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਿੱਲਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਨੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਸ ਰੋਣ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਲਕਣ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਅਤ ਘਣੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤਰਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮਿੰਨਤ ਤੇ ਤਰਲਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਲੀਮੀ ਦੀ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ, ਹੰਬਲਨੈਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ 'ਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਇਵਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲਵੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਕਾਮੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਕਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹ ਜਾਣ, ਜੇ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਤ ਪਹਾਰਾ, ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਨ ਮਤ, ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਪਾਓ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਤ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧੀਰਜ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਦ ਗਿਆਨ ਸੋਝੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਮਿਲ ਜੇ ਦੈਟਸ ਐਨਫ, ਘਰ ਮਿਲ ਜੇ ਦੈਟਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਨਫ, ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ ਦੈਟਸ ਆਲਸੋ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ, ਇਫ ਆਈ ਹੈਵ ਪਾਰਟਨਰ what else I want, if I have kids then I have everything। ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਨਾ ਘਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ 4-4 ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਘਰ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਅੰਦਰ। ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਅਮੈਰੀਕਨ ਡ੍ਰੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮੈਰੀਕਨਾਈਜ਼ਡ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਭਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਬਾਤ ਆਈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਡ ਟ੍ਰੇਟਸ, ਗੁੱਡ ਡੀਡਸ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਸ਼ਿਸ਼, ਨਾ ਕੇਅਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ 'ਚ, ਬੜੇ ਉਮਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸਸ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਅਫਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਵਰ ਲਿਵਿੰਗ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਐਂਡ ਦੈਟ ਟਾਈਮ they gave us this opportunity to us, we can actually claim British passport। ਡੈਡ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਆਏ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਟਰਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਾਚਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਮਰ ਲੜਾਈ ਰਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਮੌਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆਉਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸੋਲਿਡ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀਆਂ। ਪਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਧੋਨੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਜੱਜ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਰਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਟਰਬਲ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਏ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਕਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਚਾਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਣਾ। ਆਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਰਚੂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਲਈ, ਮਹਿੰਗੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਲਿਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਉਸਾਰੀ ਹੋਏ, ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲਾ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮਿੰਨਤ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਰੈਕਟਰ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ 'ਚ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਕਾਹਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਧੀਰਜ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਇੰਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਟਾਕ ਆ, ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੰਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਬਸ, ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਫੈਮਿਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਸੋਚਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸੋਚਣ 'ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਰੂਆਨਾ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਆਨੰਦਾ ਮਾਈਂਡ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦਾ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਹੈਪਨਡ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਓ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਸੱਲੀ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਅਤ ਕਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਲੈਣਾ ਮਾਲਕ, ਆਹ ਬਖਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਘਣੀ ਬਿਨਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਜਿਓ ਹਮਾਗੋਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਏ, ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਏ। ਹਮਾਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਹੂਤਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਪੁਰਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੋਮ ਯੱਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਹੂਤੀ ਚੜਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਅਰਥ ਆਨ ਸਭ ਵਾਰਿਆ ਪ੍ਰੇ ਨਿਮਕ ਸੁਹਾਗੋਂ। ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਸੁਹਾਗਣ ਸੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਟਾਫੋਰਸ ਨੇ ਉਸ ਕਲਚਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਕਲਚਰਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ appropriate studies, appropriate counselors, appropriate language, linguistically, spiritually, culturally. Otherwise, we won't be able to actually provide proper well-being to human beings. ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਲ-ਬੀਇੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਾ ਪਾ ਸਕੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਕਲਚਰਲ ਆਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫੋਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਰਥ ਆਨ ਸਭ ਵਾਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਏ। ਦੇਖੋ,
ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਬਾਏ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ 'ਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਲੈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਟੇਸਟਡ ਐਲਕੋਹਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ। ਦੈਨ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਲਿਵਡ ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਬਰ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸੋਬਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੈਨ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਟ ਆਈ ਐਮ ਲਿਵਿੰਗ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਉਹ ਘੇਰ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੈਮੀਕਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਆਪਣਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੇਸਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਆਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਥਾਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਨਵਰਜਨ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ ਉੱਥੇ, ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜ਼ੀਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਪਰਿਪੇਖ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਹੀਂ ਗਹਿਰੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇਗਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੋਏਗਾ ਢੋਰਾ। ਜਿੰਨੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਰੀਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਮਾਲ ਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਭੇਗਾ ਬੰਦਾ? ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸਨੂੰ? ਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ 'ਚ ਰਿਟਨ ਪਿਆ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਕਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਨੋਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੋਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੂਕਦੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਮਸਤੀ ਦੇ 'ਚ, ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਸਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਟੁਡੇ ਆਈ ਐਮ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿੰਗ ਦ ਲਾਈਵ ਜੀਸਸ ਆਰ ਹੇਅਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਸਸ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਲੀਬਾਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਆਸ਼ੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਵੈਲਿਊ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਲੀਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਵੰਡ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਰੱਖੋ ਇਹਨੂੰ, ਬਸ
ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤੇ ਥਾਟ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਖੈ ਰੀਸ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਓਨੈਸਟ ਲੈਵਲ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਭ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਵੇਖੀ ਜਾਏ, ਵਨਨੈਸ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਲਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਥਾਟ ਅਸੀਂ ਪਾਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹਦੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਨਾ ਪਾਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅਰਥ ਆਨ ਸਭ ਵਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਐਸੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਚ ਸੰਗ ਗੁਰ ਤੇ ਛੁਟੇ, ਦੋਖ ਅਰ ਰਾਗੋਂ। ਰਾਗ ਦੁਆਇਕ 'ਚ ਜੀਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੈਲਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮਕ ਆਉਂਦੀ ਅੰਦਰ, ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁਆਇਕ 'ਚ ਜੀਂਦੇ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਹਿਊਮਨ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਦੁਆਇਕ ਵਿੱਚ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਦੋਖ। ਦੋਖ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਦੋਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਾਈਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਪੰਚ ਸੰਗ, 5 ਬੈਡ ਡੀਡਸ, ਵਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 5 ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰਾ। ਕਿਆ ਪੰਚ ਸੰਗ ਗੁਰ ਤੇ ਛੁਟੇ, ਦੋਖ ਅਰ ਰਾਗੋਂ, ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ, ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਜਾਗੋਂ। ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ। ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਜਾਗੋਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੁਣ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਆ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਰਨ ਸੁਹਾਗਣ ਆਇਆ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗੋਂ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਜਾਗਣ, ਉਹ ਇਸ ਸੁਹਾਗਣਾ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਚਨ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਸੁਹਾਗਣ ਆਇਆ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗੋਂ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਤਨ ਮਨ ਸਿਤ ਲਾਗੋਂ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹੇ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਤਨ ਮਲ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਇਸ ਵਰਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਨਾਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮੀ ਦਾ ਤਰਸ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੁਕਤੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਬਸ ਇਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੋ, ਕਲਿਆਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।